Hi viewers, welcome back to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University, and myself Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic economic reforms. Last session we already discussed the new economic policy. So in continuation with that, we can discuss the topic economic reforms. So the term economic reform is indeed a wide term that refers to the changes made by a country to strengthen the economic structure. So these reforms aim at making the economy more efficient and flexible, thereby enabling to use both domestic and external resources in much more manner. So it requires every country to maintain a balance between the income earned and the expenditure, and it is made to order to reduce the physical deficit, reduction of import restriction and the elimination of export restriction. So accordingly, the nature of market, production pattern, financial system, industrial organization, relationship with the outer world all need to be transformed. So such structural adjustments made by an economy corresponding to the external events are called as economic reform. So in short, we can say that economic reforms deals with the nature of the market or a production pattern or the financial system of our country or the industrial organization and the relationship with the outer world all need to be transformed. So such structural adjustments made by an economy corresponding to the external events are called the economic reforms. Or we can say that the term economic reforms is indeed a wide term that refers to the changes made by a country to strengthen the economic structure. So we can say that these reforms should be backed by the continuous support by the both private and public sector to promote investment and institution building, or only then they can reform help to elevate poverty and achieve a sustained economic system. എക്കണോമിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ, ഒരു എക്കണോമിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നവീകരണം എന്ന്. അപ്പം ഒരു ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഒരു എക്കണോമിക് റിഫോംസ് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1985 to 1990 ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇസ് ദി 1991. That is 21st June onwards, 1991 is the second phase. So എക്കണോമിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി ഔട്ടർ വേൾഡ് ഓൾ നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ പാതയിലാണ്. സോ സച്ച് സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കോണമി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിനെ എല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. സോ ദ ടേം എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇസ് ഇൻഡീഡ് എ വൈഡ് ടേം. സോ we can't say just one word. So it is a wide term that refers to the changes made by a country to strengthen the economic structure. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So these reforms aim at making the economy more efficient and flexible, thereby enabling use the domestic and external resources in a more successful manner.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്കോണമിക് റിഫോംസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സസിനെ ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ മാനറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. So it requires every country to maintain a balance between income earned and the expenditure. അപ്പം ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും അവരുടെ വരുമാനവും അതുപോലെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും ഒരു ബാലൻസ് വരും. നമ്മൾ RBIയുടെ ആക്ട്സുകളെല്ലാം പഠിച്ചതാണല്ലേ. RBIയുടെ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അവർ ഫണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെറ്റ്സ് വരാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, റിസർവ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിനും എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇൻകത്തിനും ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. So these reforms should be backed by a continuous support by the അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ both the private sector and the public sector to promote investment and the institutional building. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസും പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ് വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ്. Next we can see the economic reforms, the Indian scenario that we already say that they had two phases of reforms. That is the first phase 1985 to 1990 is the first phase of reforms. So let's see what is the first phase of reforms. So the 1985 to 1990, the first phase of reforms. So the first phase of reform began when Mr. Rajiv Gandhi took over as the Prime Minister of India in the year 1985. He basically targeted the growth of the private sector to boost the private sector investment, which could contribute substantially to the economic growth. So in the first phase, Mr. Rajiv Gandhi, he is the Prime Minister in the year 1985. So he basically targeted in that year the private sector to boost the private sector investment, which contribute substantially to the economic growth. അപ്പം 85 to 90 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എക്കണോമിക് റിഫോംസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ആരാണ്, മിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു റിഫോംസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിനാണ്. അതായത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസിന് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആ 85-90s കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് വരികയും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച 85s നടക്കേണ്ടത്. So the broad changes made during this regime were follows. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. അതായത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പോളിസീസിൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 85 to 90s പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് ബിസിനസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. And the first is removal of hurdles in securing of industrial licensing. അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ, ഒത്തിരി റിസർവ്ഡ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മാത്രമായിരുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പം ആ ഹഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ ലെവൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലുള്ളവർക്കും കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. And the next is a change in the export-import policy. അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ എന്തുകൊണ്ടൊന്നൊരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ 85 to 90 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി എക്സിം പോളിസി, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ. അറിയാലോ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസിനെ അപ്ഗ്രേഡ്, അപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ടെക്നോളജിയെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ടെക്നോളജീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജീസിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഫോറിൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ലേ, അതായത് ഫോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിം പോളിസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫോറിൻ ട്രേഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഇത്ര % പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ അവർ എടുത്തു മാറ്റി കൂടുതൽ പേർക്ക് എന്താണ് ലിബറലൈസേഷനിലൂടെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് അനുവദിച്ചു.
ദെൻ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ലേ. അപ്പം പിന്നെ ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അതായത് 85-90s പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് മാത്രം ഉള്ളതായിരുന്നു, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ചില കൺട്രോൾസ് റിമൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റാഷണലൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റെഗുലേഷൻസ്. പിന്നെ അതുപോലെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചില റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അതായത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൈഡിൽ എന്ത് വേണം, ചില റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറേ കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് കുറേ കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് അവർ ആ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് റിഫോംസ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി, ഒരു ഫുള്ളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൊഡക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നൊരു ഫേസ് കൂടി അവിടെ അതിനകത്ത് എഴുതി വന്നു. അപ്പം ഒരു എക്കണോമിക് റിഫോംസ് വരുമ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനകത്ത് 85-90 ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇത്രയധികം ലിബറലൈസേഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തത്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് കൊടുത്തത്. അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് കടന്നു വരാമെന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂളർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി, ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് അവർ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ചില മേഖലയിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ലിബറലൈസേഷൻ ഈ റിഫോംസിലൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്തത്, അവർ കൂടുതൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭിപ്രായവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. So today we discuss the economic reforms. We all know what is economic reforms. That is, it is the wide term that refers to the changes made by a country to strengthen the economic structure. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വരുത്തുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, എക്കണോമിക് റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് two phases of economic reform. So the first phase is 1985 to 1990, and it was began by Mr. Rajiv Gandhi, who took as the Prime Minister of India in 1985. And so he basically targeted the growth of the private sector to boost the private sector investment, which could contribute substantially to the economic growth. And so he gave some license or some liberalization to some areas in the private sector. That is, removal of hurdles in the securing industrializing, change in the EXIM policy or technology upgradation, foreign equity capital, removal of controls and restriction or improvement in production, and so fuller utilization of capacity. So these are the first phase reforms of economic reforms. So Indian scenario, the economic reforms are of two phases. That is, the first phase 1985 to 1980, and the second phase we can discuss in the next section. So clear with the economic reforms. So this is the end of today's section. Prepare well, study well. Thank you.